ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I welcome all science PU students of Karnataka to the NEET and CET coaching classes held by Gnana Taranga and organized by Pre-University Board of Karnataka. And my name is Prashant R. I am discussing the chapter electric charges and electric field. Let me start with the synopsis of the chapter in brief. And remember, I am concentrating only on concepts, not on the equations. I request the students to go through the equations given in the synopsis. So first let me discuss in brief about the properties of charges. So the property of which I want to concentrate is the fifth one, that charges always reside on the outer surface of the conductor. The reason for this, the charges tend to be in stable equilibrium. You should know the difference between equilibrium and stability. Equilibrium means the net force on the system will be zero, but stability means potential energy of the system will be minimum. Please see this point. Equilibrium means net force on the system will be zero, but stability means potential energy of the system will be minimum. Please concentrate on this point. And again, methods of friction of a body. As you know, the methods are friction, conduction and charging by induction. I won't go in the detail of this. Coulomb's law, as you know, statement equation is given, vector F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 Q2 by R cube into R cap. Another way of writing vector form is vector F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 Q2 by R square into R cap. This equation is given in NCERT book. And you know all the definitions and everything. Important features, very important, I want to stress on the third point. Force between any two charges in a system is not affected by the third charge, which is a principle of superposition. And the second point is, when you introduce a dielectric medium between two charges, the force between the charges always decreases by a factor k, where k is called relative permittivity of the medium. And the equation is given there, force in the medium Fm equals force in air divided by k. And the last point you see, for conductors relative permittivity nothing but k is equal to infinity, is very important result, that is epsilon r equals infinity for metallic conductors. And the principle of superposition, the statement is given there. Direction of electric field, this I want to say something. In case of positive charge, so here I will write the diagram. This is the direction of electric field, and if you have positive charge, force will be in the direction of electric field. If it is negative charge, force will be opposite to electric field. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, positive charge if it is placed in an electric field, force will be in the direction of electric field. Negative charge ಹಾಕಿದ್ರೆ force on the negative charge will be opposite to electric field ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ. And electric field at a point due to an electric dipole, and all the equations have been derived in the regular classes. But the last one you observe, last equation ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2a ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು. For the short dipole, electric field general equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. E is equal to P by 4 pi epsilon naught R cube into root of 3 cos square theta plus 1 P cap. And tan phi, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ tan phi ಅಂತಿದೆ. phi ಇದೆಯಲ್ಲ, tan phi is equal to half tan theta. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, tan phi is equal to half tan theta ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಸಿಇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. tan phi is equal to half tan theta. Next, torque on a dipole in a uniform electric field. As you know, the equation for torque on the dipole is tau equals Pe sin theta, and in vector form it is vector tau equals vector P cross vector E. So torque is a vector. Torque is a vector.
and special cases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. theta is 0 or 180 ಅಂದ್ರೆ dipole is parallel to the electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. dipole is parallel to electric field ಅಂದಾಗ ಟಾರ್ಕ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. and theta 90 ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ is perpendicular to magnetic field ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ perpendicular to electric field ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. so when the dipole is perpendicular to electric field, maximum torque acts on it. next, electric field lines. on this properties of electric field lines, I want to stress on only 2 points. that is, fifth point, electric field lines are always perpendicular to the surface of a charged conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಶೇಪ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, electric field lines never enter inside a conductor. reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ electric field inside the conductor 0 ಇರುತ್ತೆ. electric field inside the conductor will be 0. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದು inside a conductor electric field is always 0. remember this point. next, electric flux. user definition ಗೊತ್ತಿದೆ. number of electric field lines passing normally through the given surface is called electric flux ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. and you know all the equations and unit also, it's given in the synopsis. I won't go in detail of that. ನನಗೆ ಬೇಕಾರದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the surface is parallel to electric field. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಗಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's not a closed conductor. Usually you make a mistake here. Total flux through a closed conductor ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Remember, this closed surface is an imaginary surface. It is not a closed conductor. It is an imaginary closed surface ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ does not depend on the charges present outside the surface. It depends only on the charge present inside the surface. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, the total flux through the closed surface depends only on the charge enclosed, does not depend on the charges present outside the surface. ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರಗಡೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು, ಗಮನಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to 1/4πε0 Q/d² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ E is equal to 1/4πε0 Q/r² ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, E is equal to 1/epsilon naught times ಸಿಗ್ಮಾ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು only when the point is on the surface or just outside the surface ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to 1/epsilon naught times sigma is valid only when the point lies on the surface or just outside the surface. ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್,
What if I consider a point inside the conductor? Andre electric field will be 0. As I said earlier, electric field lines never pass through the conductor anta helide. So electric field inside the conductor will be always 0. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಥಿಕ್ ಲೈನ್. ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So from the center to surface, electric field remains 0. At the surface, electric field is maximum, and away from the surface, electric field decreases exponentially. This is the variation of electric field with distance in case of a charged spherical conductor. A graph na ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಸೇ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ it pulls it aside. So when the pendulum is pulled aside, it makes an angle theta with the vertical ಜೊತೆ angle theta ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Now in equilibrium, ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ equilibrium ಅಂದ್ರೆ total force on the sphere will be 0. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ವೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಆಲ್ ದ 3 ಟಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, vectorial sum of all the 3 forces will be 0. That's why the pendulum is at rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ರಿಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ರಿಸಾಲ್ವ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 1/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan theta equals f by w ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan theta equals f by w or q e by mg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. tan theta is equal to f by w we always get in such problems. What if the bulb is placed in a vertical electric field? ಆಗಲೇ ನಾನು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ weight is acting downwards, g is downwards, ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. acceleration due to gravity. Okay, g ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. acceleration due to gravity will be always vertically downwards. as acceleration a is also downwards, ಏನು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು g ಪ್ಲಸ್ a ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2.√L by g ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ g ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ g ಪ್ಲಸ್ a ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So final equation 2 pi into root of L by G plus QE by M anta barutte. I am replacing A by QE by M. ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಥರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ QE by M ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ W plus F if the field is downwards. Field downwards ಇದ್ರೆ T is equal to W plus F ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ T is equal to W minus F ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T is equal to W plus F ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ T is equal to W minus F ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Now we will start with the questions. So let me read the first question. Two electrons E1 and E2, proton P, lie on a straight line as shown. The directions of force of E2 on E1 and force of P on E1 and the total force on E1 are respectively. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ E1 and E2 both are electrons, so both are negative charges and there is a repulsive force. So force between E1 and E2 is, I have taken it as F12. As E2 repels E1, F12 is towards left ಇದೆ. Next, proton and E1 ತಗೊಂಡಾಗ, proton attracts E1, there is a force of attraction. So as P attracts E1, the force on E1 due to proton will be towards right. But the next question, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. As electrons are close to each other, the force should be more. F12 should be greater than F1P. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F12 is towards left ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, F1P is towards right. And the resultant of those two will also be towards left. So option will be 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Option will be 3. This is the answer. So F12 is greater than F1P, hence F12 is towards left, F1P is towards right, and the net force will also be towards left. That's answer. The next question. A charge Q is to be divided into two parts, small q and q minus q, so that force between them is maximum for a given distance at a certain distance. The value of q is ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 10 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು 2 parts ಇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೇಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋತೀನಿ. 1 and 9 ತಗೋತೀನಿ, 2 and 8 ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 3 and 7 ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 4 and 6 ತಗೋತೀನಿ, 5 and 5 ತಗೋತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 into 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ, 2 into 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 5 into 5 ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 into 9 is 9, 2 into 8 is 16, 3 into 7 is 21, 4 into 4 is 16, but 5 into 5 is 25, which is maximum. Hence the charge should be divided equally. Equal ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ q must be capital Q by 2 ಆಗಿರಬೇಕು. And the same concept can be derived from mathematics also. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q minus Q by R square ಅಂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. you differentiate ಮಾಡಿ f ನ with respect to f differentiate ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು and you equate it to 0.
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 equal parts. So answer is Q/2. Next question. A metal sphere is suspended in a uniform electric field with the help of an insulated thread. If a high frequency or high energy beam of X-rays falls on the sphere. Okay, answers, options are given there. I'll go to the answer straight away. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ which has a bob suspended by means of a thread. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. The bob becomes positively charged. When bob becomes positively charged, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ in the direction of electric field ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, force on a positive charge will be always in the direction of electric field. Hence the bob is deflected towards negative plate or it is deflected in the direction of electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So X-rays fall on the pendulum loses electrons, so it becomes positively charged, and the force on positive charge will be in the direction of electric field. Hence the sphere is deflected in the direction of electric field. Hence the option 1 is correct. Option 1. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. A simple pendulum having a charge Q, mass m and effective length L from a rigid support between the plates of a charged horizontal capacitor. The electric field is E and the perpendicular to the plates and directed downwards ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, the force on that will also be downwards irutte. Because of that force, acceleration ide nodi ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, a is equal to f by m, which is also acting downwards. So the total acceleration of the bob will be g plus a. g and ಎರಡು add ಆಗುತ್ತೆ, add ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು g plus a ಬರುತ್ತೆ. So g plus qe by m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Hence the time period of oscillation is given by t equals 2 pi into root of l by g dash. 2 pi is equal to root of l by g dash ಅಂದ್ರೆ g plus a ಜಾಗದಲ್ಲಿ qe by m ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An electric dipole consists of a particle with charge, positive charge plus 6 microcoulomb at the origin and a particle with a negative charge minus 6 microcoulomb on x-axis at x is equal to 3 millimeter. Its dipole moment is. ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಓ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಯುನೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ P is given by Q into 2a. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 6 into 10 to the power minus 6 and distance between the charges is given to be 3 millimeter. 3 into 10 to the power minus 3. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.8 into 10 to the power minus 3 coulomb meter, which is along negative x-axis. So along negative x-axis ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 is correct. ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ 2 is correct ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Question number 6. A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of other two corners. If the net force on capital Q is 0, then Q by Q will be. Ratio calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The answer, the diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. A square of side A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. On two
ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ? We can expect, as there are 3 more charges in the system, there are in total 3 forces acting on capital Q. ಒಂದೇ ತಗೋಣ. Between capital Q and capital Q ತಗೊಂಡಾಗ there is a repulsive force which acts along the side AD, along the diagonal AD ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And the length of the diagonal applying Pythagoras theorem √2 times A ಇರುತ್ತೆ. Because AB A ಇರೋದ್ರಿಂದ diagonal √2 times A ಇರುತ್ತೆ. Force between the charges at B and at D ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು FBD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ FCD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 forces acting on the charge and they must be added vectorially. ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ FCD ಅಂಡ್ FBD? ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. FAD 1/4πε0 Q into Q by 2A square √2 A ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ AD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FBD ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು FBD, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ FBD is equal to 1/4πε0 1/4πε0 ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ A. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ A ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ A. ಏನಿದು A ಇದೆ. ಸೊ QQ by A square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is acting along BD. Last one, force between C and D, charges at C and D ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/4πε0 QQ by A square, same distance ಇರುತ್ತೆ, but along CD act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, along CD. This is the direction. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಡ್ FCD ಅಂಡ್ FBD. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟಿದೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ √2 times FBD ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. R equals √(A² + B² + 2AB cos θ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ √2 times FBD ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 forces is 90 degree. ಸೊ √2 times FBD ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ √2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. FBD ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1/4πε0 QQ by A square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ FCD ಅಂಡ್ FBD ದಟ್ ಈಸ್ FR ಅಂಡ್ FAD ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ FD ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ at D, FR plus FAD ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು FR plus FAD ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have taken the second one to RHS, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4πε0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/√2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯು ಲರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದೇ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Let's go to question number 7 now. Electric dipole moment of combination of charges shown in the figure is. Observe ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Here at one corner ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ as a combination of 3 dipoles. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಡೈಪೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ P1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ.
ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ P2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Totally 3 dipoles are there in the system and the dipole moment of these two will be P3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ √2a ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ Q into √2a for P3, P1 is Q into a and P2 is Q into a. ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಲ್ಲೇ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಹೀಗೊಂದಿದೆ, ಹೀಗೊಂದಿದೆ, ಹೀಗೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು P2, ಇದು P1, ಇದು P3 ಹೀಗಿದೆ, P1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, P1 ಆ್ಯಂಡ್ P2 ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ದೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, Q ಇಂಟು ಎ Q ಇಂಟು ಎನೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ √2 ಟೈಮ್ಸ್ QA ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ P1, ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus q and this q will form another dipole. So totally there are 3 dipoles in the system. So for minus q and plus q, P1 dipole moment P1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. For this minus q and this one, the dipole moment is P3. And last one, minus q and plus q ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈಪೋಲ್ moment P2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You find that between P1 and P2 the angle is 90 degree. Between P1 and P2 angle is 90 degree. 90 degree ಇರುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, P12 will be √2 times P1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ √2 times QE ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ P1 ಆ್ಯಂಡ್ P2 ವಿಲ್ ಬಿ √2 times QA. ಅದು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ P1 and P2 and P3 both will be in the same direction. ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಟಾದ್ರೆ √2 QA plus √2 QA ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 √2 QA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ 2 √2 QA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. 3 metallic shells of radii R, 2R and 3R are given charges Q1, Q2, Q3 respectively. It is found that surface charge densities are on the outer surfaces of the shells are equal, then the ratio of charges will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. For a sphere, surface charge density sigma is charged by area of the sphere ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Area of a sphere is 4 pi r square ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So for a spherical conductor, sigma is equal to Q by 4 pi r square. ಅವ್ರೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ Q1 by 4 pi r1 square, Q2 by 4 pi r2 square, Q3 by 4 pi r3 square ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ Q1 ಇಷ್ಟು Q2 ಇಷ್ಟು Q3 ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು R3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ R1 ನ R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R2 ನ 2R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ R3 is given as 3R, ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 1:4:9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಹಿಯರ್ R is ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, R ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1:4:9, hence the option is 3. Question number 9. An oil drop of radius 10 to the power of -6 meter carries a charge equal to drop 3 electrons. If the density of the oil is 2 into 10 to the power of 3 kg per meter cube, then the electric field required to keep the drop stationary ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ the drop remains stationary, it will remain at rest. ಅವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ 3 electrons ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Q is equal to Ne, 3 equals 1.6 in 10 to the power minus 19. So charge will be 4.8 in 10 to the power minus 19 ಕೂಲಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಪ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4/3 pi r cube. We know that, and all the values are given. Density is 2 into 10 to the power of 6 into 4/3 into pi is 3.14 into radius is 10 to the power of minus 6 to the power of 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ CET ಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಿಡಿ. ಈ 3.14 and 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3.14 and 3 ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 into 4 it is 8 actually. ಬಟ್ ಆ 3.14 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8.4 ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -18 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 to the power of 6 ಇದೆ. -18 10 to the power of 10 to the power of 6 ಅಲ್ಲ, 10 to the power of 3 ಇದು 10 to the power of 3 ಇದೆ. ಸೊ -18 plus 3 ಅಂದರೆ 10 to the power of -15 kg ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. To keep the drop stationary ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ F is equal to W ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, Q into E which is equal to mg. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ mg/q ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. E is equal to mg/q. We know all the values. Substitution ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.71 into 10 to the power of 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಈ 9.8 ನ ನೀವು 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 10 into 8.4? It becomes 84. 84 by ಇದನ್ನ 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೇಕ್ 4.8 ಆಸ್ 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 84/5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ CET ಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಡೂ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. Electric field at a point P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ 1, ಪ್ಲೇಟ್ 2, ಪ್ಲೇಟ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟ್ 1ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ 2ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ -2 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೇಟ್ 3 -ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. You know that electric field is always away from positive charge. Positive charge idre electric field away from positive charge irutte. Negative charge idre field will be towards negative charge irutte. adu gottirಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So positive charge field is directed away from it. Negative charge idre field is directed towards the charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. At point P field due to plate 1 as it is positive charge, field is away from it. Next, field at P due to negative charge ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು E2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ 3 ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, all the 3 fields are in the same direction. E1, E2 and E3 ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. They add up. Add ಆದಾಗ total field will be E1 plus E2 plus E3. So total field at P E1 plus E2 plus E3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಾಸ್ ಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, E1 is equal to sigma by 2 epsilon naught. But second plate ಇದೆಯಲ್ಲ -2 sigma ಇದೆ. But don't consider minus sign there because we are considering only the direction for minus sign. So ಅಲ್ಲಿ minus sign ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ E2 ಗೆ 2 sigma by 2 epsilon naught, sigma by epsilon naught ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ತಗೊಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ.
So sigma by 2 epsilon naught ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So finally all the three fields are in the same direction, they add up. Sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught plus sigma by epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ 2 epsilon naught LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ 2 sigma by epsilon naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. as all the fields are in downward direction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ z axis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ z axis ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ z axis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ z axis ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ EP is equal to minus 2 sigma by epsilon naught k cap. Here negative sign says the electric field is along negative z axis. Hence the option is 2. Next question. Two small spherical balls, each carrying a charge of 10 microcoulomb, are suspended from the insulating threads of same length, 1 meter each. Length is 1 meter from a point fixed in the ceiling. It is found that in equilibrium, threads are separated by an angle of 60 degrees between them. The tension in the threads is ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ tan theta is equal to F by W, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರಿಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 30 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಟಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ F, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ, and weight of the bob acting downwards. So there are three forces acting on the bob. One is force F, tension T and weight. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ದ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30, ಆಗ ಈ ಆಂಗಲ್ 30ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ಕಾಸ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಸೈನ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಕಾಸ್ 30, ಇನ್ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಸೈನ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಆಸ್ ದ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಸೈನ್ 30 ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಕಾಸ್ 30 ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟಿ ಸೈನ್ 30 ಮಾತ್ರ ತಗೋಣ. ಟಿ ಸೈನ್ 30 is equal to F again ಬರೀಬಹುದು 1 by 4 pi epsilon naught. It is a force between the two charges. So F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Remember, if this angle is 60, ಇದು ಆಂಗಲ್ 60 ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೈನ್ 30 is half, that is T by 2. So 1 by 4 pi epsilon 9 10 to the power of 9. Each charge is 10 in 10 to the power of minus 6. 10 in 10 to the power of minus 6. Distance is 1 meter. Square ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ answer 0.9 Newton, which is T by 2. ಗಮನಿಸಿ, T by 2 is equal to 0.9 Newton ಇದೆ. Therefore T equals 1.8 Newton. So that's the tension in the string. So we are using the resolution concept. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan theta equals F by W. So answer is option 2. 12th one. A conducting sphere of radius 10 cm is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 cm, uncharged ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, is allowed to touch the first one for some time. After that, the spheres are separated and then ratio of surface charge densities of the two spheres will be. Ratio of surface charge density ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ,
ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೊಂದು ವೈರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, V1 is equal to V2. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ E is equal to V/R ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ E is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to ಸಿಗ್ಮಾ R by ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ V in terms of ಸಿಗ್ಮಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ V is equal to ಸಿಗ್ಮಾ R by ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಟಿಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ 2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. V1 is equal to V2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1 R1 by ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ 2 R2 by ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by ಸಿಗ್ಮಾ 2 ವಿಲ್ ಬಿ R2 by R1. R2 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R1 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2:1 is the ratio. Answer is option 4. Next question. A particle having a charge of 2 into 10 to the power of minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum of mass 100 gram. Mass of the bob is 100 gram. What charge should be given to the bob so that the string becomes loose ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಬ್, ಅದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಬ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಾಬ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂತಷ್ಟೇ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ 0. ವೆಯ್ಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸು ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು mg ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ mg is equal to 1/4πε0 q3/r². ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻³ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁹. ಚಾರ್ಜ್ q ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 × 10⁻⁴. ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5.5 × 10⁻⁹ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ವೆಯ್ಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 5.5 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So concept is force and weight should be equal and opposite. 14th question. A small ball having a charge q
is suspended in a region of uniform electric field by an inextensible silk thread. The intensity of the field is 300 Newton per coulomb. Electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The string makes an angle of 60 degree with the vertical. If the mass of the ball is 3√3 gram, the charge on it is given g as 10 meter per second square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಬ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ ತರದ ಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ F/W ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು CET ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F/W ಆರ್ QE is equal to M/G. ಸೊ E ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ QE, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ mg. ಸೊ QE/mg. theta is given to be 60 degree. 60 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. tan 60 is equal to q into electric field is given to be 300. 300 divided by mass is 3√3 gram into 10 to the power minus 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. g is 10. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ √3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan 60 is equal to √3. but you know that tan ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು q ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. √3 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan 60 is 1/√3. tan 60 is 1/√3. and simply sorry, tan 60 is √3. I'm sorry, this q is not there. ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ √3 ಅಂದ್ರೆ tan 60 is equal to √3. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ q is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, q is equal to 3√3 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into √3, ಇಲ್ಲೊಂದು √3 ಇದೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 9, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಇರೋದನ್ನ 90 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 300. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, tan 60 is equal to √3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ q is not there, ಆ q ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ q into 300 by 3√3 into 10 to the power minus 3 into 10 is equal to √3. ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 300 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ is option 4. Answer is option 4. A 0.50 gram ball carries a charge of 10 microcoulomb. It is suspended by a string in the downward electric field of 300 Newton per coulomb. Electric field downwards ಇದೆ. If the charge on the ball is positive, the tension in the string will be total tension in the string ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ as it given in the problem. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ A 0.50 gram ball carries a charge of 10 microcoulomb. It is suspended by a string in a downward electric field of 300 Newton per coulomb. If the charge on the ball is positive, the tension in the string is. Answer ನೋಡಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is downwards ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the charge on the ball is positive. You know that force on positive charge will be in the direction of electric field. So force and electric field ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ if the charge is positive ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. weight of the bob which is downwards, force on the bob is also downwards. So ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So hence the total tension in the string is T equals F plus W ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. F is QE and W is mg. Substitution ಮಾಡಿದೀನಿ. Charge is 10 microcoulomb, electric field is 300 Newton per coulomb. Mass of the bob is 0.5 gram. It is put in kg in 10 to the power minus 3 and g is 10. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
3 into 10 to the power of minus 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 5 into 10 to the power of minus 3 ಬರುತ್ತೆ. When you add them, you get answer 8 into 10 to the power of minus 3 Newton. Hence the answer is option 2. ಗಮನಿಸಿ, total tension in the string is a sum of weight and force ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. That's a concept there. Question number 16. Electric field in a region is given by. Question number 16. The electric field in a region of space is given by vector E equals 5 I cap plus 2 J cap Newton per coulomb. The electric flux due to this field through an area 2 meters square lying in YZ plane in SI units. It's very simple problem actually. Electric flux is the dot product of electric field vector and area vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ area vector on the plane of the square is in YZ plane ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ 2 I cap ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಾಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 5 into 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 into J cap ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 0 J cap ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 2 into 0 will be 0. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10 Newton meter square per coulomb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. Two identical pendulums A and B are suspended from the same point. Both are given positive charges with A having more charge than B. They diverge and reach equilibrium with suspension of A and B making angles theta 1 and theta 2 with the verticals respectively. Then between theta 1 theta 2 relation ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 2 ಅಂತ 2 ಸಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Q1 and Q2 the repel each other, so they move apart. The force on Q2 ನ F21 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, force on Q1 ನ F12 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾಪಕರಲಿ, the force between two charges always obey Newton's third law. Newton's third law ಅಂದ್ರೆ the two forces should be equal and opposite. ಇದು Newton's third law ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. And you know that tan theta 1 ಆಗಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರದ ಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ tan theta is equal to F by W ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ tan theta 1 is F12 by W ಆಗುತ್ತೆ, tan theta 2 is F21 by W2, F21 by W ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ F12 is equal to F21, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these two cancel each other, and F12 is equal to F21 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ finally we get tan theta 1 is equal to tan theta 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. As ಎಲ್ಲ RHS ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ tan theta 1 is equal to tan theta 2, it implies theta 1 is equal to theta 2. Hence the answer is option 3. Question number 18. A particle with a charge of 5 microcoulomb and 20 gram mass moves uniformly with a speed of 7 meter per second around a stationary particle with a charge -5 ಅಂತ, -5 microcoulomb. Radius of the orbit ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. So centripetal force in this case is given by force of attraction between the two. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ force of attraction ಇರುತ್ತೆ, because one is plus and other one is minus. ಆದ್ರಿಂದ there is a force of attraction and centripetal force ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, mv²/r. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 1/4πε0 Q1 Q2/r². ಒನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ mv² is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಡಿಯಸ್.
ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 grams ಇದೆ, 20 × 10⁻³ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 49 ಆಗುತ್ತೆ. 9 × 10⁹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಒಂದು 5 × 10⁻⁶, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 5 × 10⁻⁶. ಸೊ ಆರ್ಗೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ 0.23 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.23 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. A long wire with linear charge density lambda passes through an imaginary cube of edge A. Maximum flux through the electric field through the cube will be. Maximum flux through the cube calculate ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ನ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೈರ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3a ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 1/ε0 ಟೈಮ್ಸ್ √3a ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. 2 particles of masses m and 2m with charges 2q and q are placed in a uniform electric field and allowed to move for the same time. ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಅವೆರಡು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ QE by m ಇರುತ್ತೆ. A is equal to QE by m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. F is equal to QE ತಗೊಳ್ಳಿ. F ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಅದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು A is equal to QE by F, QE by m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is given by A is equal to QE by m. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. V is equal to V0 plus AT. V ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, V0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ 0 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ V is equal to A ಜಾಗದಲ್ಲಿ QE by m into T ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ K is equal to half mv square. ಸೊ V ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಫ್ m into QET by m ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ E ಸ್ಕ್ವೇರ್ T ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 1m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ T is constant, 2 number is a constant, same electric field E is a constant. ಆದ್ರಿಂದ kinetic energy is directly proportional to square of the charge and inversely proportional to mass ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So K proportional to Q square by m. ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ kinetic energy ಬೇಕು. So K1 by K2 will be Q1 square by Q2 square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ inversely proportional to mass ಆದ್ರಿಂದ m2 by m1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And the charges are given. ಒಂದು Q1 is 2q, Q2 is q. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, m2 is 2m and m1 is m. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 8:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ a sphere carrying a charge is just at rest without falling down, touching a vertical wall by applying a horizontal electric field of 100 Newton per coulomb. Charge on the sphere is 0.01 coulomb. If the coefficient of friction between the wall and sphere is 0.2, remember coefficient of friction has no unit, its value is 0.2, the mass of the sphere is, so G value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಇದು ವಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲ್, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಲ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We have applied a horizontal electric field. Due to that electric field, a force acts on, and the force is pushing the ball against the wall. ಆ ಬಾಲ್ನ ವಾಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, weight of the ball will be acting downwards ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, n is equal to f, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, FS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ μs is equal to so the sphere is compressed by the horizontal force F, which is due to electric field. Normal reaction ಅದಕ್ಕೆ opposite ಇರುತ್ತೆ. As the ball tends to fall, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ F is equal to n ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ F is equal to n ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FS maximum is equal to weight ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, mg ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, μs is equal to FS maximum by n ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ QE ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, FS maximum ಜಾಗದಲ್ಲಿ mg ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ m is equal to mass of the ball is μs by GQE. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, 0.2 by 10 into 0.01 into 100. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.02 kg ಆರ್ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.02 kg is equal to 20 ಗ್ರಾಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅವೆರಡು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 2. An electron with a velocity 2.4 × 10⁶ meter per second flies into a uniform electric field of 135 Newton per coulomb. It moves in the direction of field until it comes to rest. Final speed 0 ಆಗುತ್ತೆ. The distance traveled by the electron before coming to rest within the field is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ in the direction of electric field from left to right ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ 2.4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಆದ್ರಿಂದ v² is equal to u² plus 2ax. As v is 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ u² is equal to 2QE by m into x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, a is equal to QE by m ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ RHS ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್.
ಸೊ u square is equal to 2QE by m into x ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬೇಕಾರದು the distance through which the electron moves. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x is equal to mu square by 2QE. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 9 into 10 to the power minus 31 into 2.4 into 10 to the power 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 135. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2.4ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 2.4 into 2.4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 10 to the power 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 minus 31 ಅಂತ 10 to the power minus 19. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 10 to the power minus 19 ಅದರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 into 1.6 into ಈ 2 into 135 ನಾನು 270 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 0.12 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. An infinite number of charges, each of magnitude 1 microcoulomb, are placed on x-axis with coordinates x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter up to infinity. If the charge of 1 coulomb is placed at the origin, net force on 1 coulomb will be. Diagram ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Origin ಅಲ್ಲಿ 1 coulomb ಇದೆ. At distances 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, next 16 meter, next 32 meter, like this it continues. Infinity ತನಕ 1 microcoulomb charge ಇದೆ. And obviously, as all the charges are positive, this 1 microcoulomb repels 1 coulomb. This also repels 1 coulomb. ಇದನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ all the forces will be in one direction. ಅದು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1/4πε0. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ 1 into 1 microcoulomb. What is the distance between these two? 1 meter square, 1 square. Plus ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Why? Because all the forces are in the same direction. Next, 1 coulomb into 1 micro. What is the distance between them? It is 2 meter, 2 square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Plus 1 into 1 micro divided by distance is 4 meter, 4 square. It continues up to infinity. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. 9 into 10 to the power 9, 10 to the power minus 6 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1/1 plus 1/4 plus 1/16 so on. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು GP ಇದೆ. Geometric progression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, where the common ratio is. What is common ratio? 1/4, 4/16, 1/4. common ratio will be 1/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. GP ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. A/1 minus R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. where A is the first number, common ratio is 1/4 between these. So final answer F is equal to 9 into 10 to the power 3. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 minus 1/4 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So answer is option 4. A charged ball B hangs from silk thread S, which makes an angle theta with the large metal plate P as shown. Surface charge density is proportional to. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ AIEEE ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ P, ಇದು P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು E ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. E is the electric field. Due to a plate, electric field ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, σ/2 ε0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Due to a large plane sheet, electric field is given by σ/2 ε0. Same concept. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can apply the formula. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. tan theta is equal to F/W ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. F ಜಾಗದಲ್ಲಿ Q into electric field and weight ಅಂದರೆ m into g. So Q/mg ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ and σ/2 ε0 ಬರಿಬೋದು in place of electric field. This equation we know, which is derived from Gauss law. So rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ sigma is equal to 2 mg epsilon naught tan theta by q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. We know 2 is a constant, mass g epsilon naught q, everything is a constant. So sigma is proportional to tan theta. Hence the answer is option 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ tan theta is equal to F/W ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು electric field is sigma/2 epsilon naught. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the answer. Option is 3. A thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net electric field E at the center O is. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ electric field due to upper part
electric field due to inner so lower part will be equal and opposite. Avaru cancel agbiಟ್ಟು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. What if I remove the lower part? Lower part remove ಮಾಡಿದ್ರೆ total electric field downwards ಇರುತ್ತೆ. Due to upper part electric field will be downwards ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. On removing the lower part. ಈ ತರ imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ upper part ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ electric field will be directed downwards which is along negative y axis ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we know this formula. ಇದನ್ನ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. In case of thin wire and the equation derive ಮಾಡಿದ್ರೆ E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. What is lambda ಅಂದ್ರೆ charge per unit length, linear charge density lambda, which is q by L. And what is the length of this wire? As it is a semicircle, the length of the wire can be taken as pi r. Circumference ಆದರೆ 2 pi r ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು semicircle ಅಂದಾಗ just pi r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. q by pi r ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, E is equal to lambda ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? q by pi r substitution ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. q by 2 pi epsilon naught r into pi r rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ minus sign ಇದೆ. Why minus sign? Because the electric field is along negative y axis ಆದ್ರಿಂದ. So j cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. q by 2 pi square epsilon naught r square j cap, which is along negative y axis. So answer is option 2. Three identical charges each of magnitude 2 microcoulomb are placed at corners of right angled triangle ABC with AB is equal to 3 cm, BC equals 4 cm and angle B is equal to 90 degree. The forces on the charge at B due to the charges at A and C are F1 and F2 respectively. The angle between their resultant F2 is. ನೋಡಿ observe ಮಾಡಿ diagram na. At corners ABC the charges are 2 micro ಇದೆ. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ F1. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ F2. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ Fr ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ F1 ಅಂಡ್ F2 ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ Fr ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Fr ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇ ಆಲ್ಫಾ ವಿತ್ F2. ಅದು ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ F1 ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಈಸ್ F2. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ F1 ಬೈ F2. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಯಾವ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವೇನು ಬರೀಬಹುದು? F1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? AB, but that comes in the denominator because F1 is proportional to 1 by AB square. ಅದೇ ರೀತಿ F2 ತಗೊಂಡಾಗ it is inversely proportional to square of the distance. ಯಾವುದು? BC ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. BC comes in the numerator. So F1 proportional to 1 by AB square, F2 proportional to 1 by BC square. rearrange ಮಾಡಿದಾಗ BC square by AB square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But BC is 4 cm, AB is 3 cm. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 by 9 which is tan alpha. Therefore alpha equals tan inverse of 16 by 9 which is option 2 is answer. An electric field is acting vertically upwards. A small body of mass 1 gram and charge minus 1 microcoulomb is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Its horizontal range is 2 meter. Then electric field is. ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. A charge Q is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಥೀಟಾ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ PUC ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. R is equal to U square sin 2 theta by G. ಬಟ್ ಥೀಟಾ 45 ಇದ್ರೆ 2 into 45 is 90. So sin 90 will be 1. So R is equal to U square by G. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ G ಇದೆಯಲ್ಲ, Gನ ಐ ಆಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. G ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ R is equal to U square by ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ QM by M ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R is equal to G ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ QE by M ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ M ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, MU square by QE ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಬರೀರಿ, ಸರಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ 20,000 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಜಿ ಬೈ ಎ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 20,000 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. 2 point charges 9e and 3e are at a distance r apart. The distance r from the neutral point is distance r of the neutral point is ಅಂತಾರೆ. First you should know the meaning of neutral point. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 9e and 3e are at a distance r. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ where the total field is 0 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Electric field due to 9e and electric field due to 3e they must be equal and opposite. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಮ್ 3e ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ 9e ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು 9e ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು 3e ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. E1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ E2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E1ಗೆ ನಾನು 1/4πε0 9e by distance is r minus x whole square which is equal to 1/4πε0 3 by this distance x square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1/4πε0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r minus x whole square is equal to 3x square. ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3x square. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ r minus x is equal to √3x ಬರುತ್ತೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to r by 1 plus √3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ which is from the charge 3e. So distance of the neutral point from 3e is r by 1 plus √3. So answer is option 1. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. A bob of a simple pendulum of mass 40 gram with a positive charge 4 microcoulomb is oscillating with a time period t1. An electric field of 3.6 into 10⁴ Newton per coulomb is applied vertically upwards. Now the period is t2. Ratio of t1 t2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ t1 is equal to 2.√L/g ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಜಿ. ಜಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು G dash is equal to, sorry, ಇದು G dash ಅಲ್ಲ, G ಅಷ್ಟೇ, G minus QE by M ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what is the total acceleration ಅಂದ್ರೆ G minus QE by M. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ G dash ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ. 10 minus G is 10 minus Q ಅಂದ್ರೆ 4 micro. Electric field is 3.6 into 10⁴. Mass is 14 10⁻³ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.4 meter per second square ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್? ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ t2 equals 2.√L/g dash ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ g dash? 6.4. ವಾಟ್ ಈಸ್ g? ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. t1 by t2 ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ √g dash by g. ಗಮನ ಇರಲಿ, t1 is proportional to 1 by g. t2 is proportional to 1 by g dash ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. t1 by t2 is equal to √g dash by g. g dash is 6.4, g is 10. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.64 ಬರುತ್ತೆ. √0.64 is 0.8. ಸೊ √0.64 is 0.8. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is option 4. ಸೊ t1 by t2 equals 0.8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ g and a ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. 2 point charges √3 coulomb and q coulomb are placed at points 2, 0, 0, 2 respectively. The direction of electric field at
2, 2 makes an angle of 30 degree with y axis. The value of q is, q value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ √3 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು 2, 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ 1 ಇದು E1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, E2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ E1 E2 ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ E1 ಅಂಡ್ E2 ER ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ER ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. E1 ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ER ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ E1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ E2. adjacent is E1. So E2 by E1 ಆಗುತ್ತೆ. E2 ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, 1/4πε0. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ q, ಇಟ್ ಇಸ್ q by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. E1 ಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ √3 ಕೂಲಮ್ 1/4πε0. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ √3 by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4πε ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, q by √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 1/√3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ q by √3. ಸೊ √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು q is equal to 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. 2 concentric conducting thin shells of radius r and 2r carry charges plus q and plus 3q respectively. The magnitude of electric fields at points A and B at a distance x from outside and inside from the outer shell is same. Then value of x is ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ and electric field at B, they are equal ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, it is given that EA is equal to EB. EA ಬರಿತೀನಿ. EA ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಇದೆಯಲ್ಲ, this is x and this is x. So from center to O ತಗೊಂಡಾಗ it is 2r minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಟು A ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸರಿ, ಸೆಂಟರ್ ಟು B ತಗೊಂಡ್ರೆ 2r plus x ಆಗುತ್ತೆ. O to A 2r minus x, O to B 2r plus x. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ EA is equal to 1/4πε0. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ q by 2r minus x whole square ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 1/4πε0 ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋತಾನೆ q. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ O to B? ಇಟ್ ಇಸ್ 2r plus x ಇರೋದ್ರಿಂದ 2r plus x whole square ಪ್ಲಸ್ 1/4πε0 ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ 3q by 2r plus x whole square. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು, EA is equal to EB. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ EA is equal to EB. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4πε0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1/2r minus x whole square is equal to 1/2r plus x whole square plus 3/2r plus x whole square. ಇವೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ x is equal to 2r/3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x is equal to 2r/3. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ. EA is equal to EB ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 2r/3 and ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Question number 32. Two similar metal spheres are suspended by silk threads, each of length 5 cm from the same point.
If the spheres are given equal charges 2 microcoulomb, the distance between them is 6 centimeter. Mass of each sphere is given g is equal to 10 meter per second square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ two lengths same ಇದೆ 5 centimeter 5 centimeter ಅಂತಿದೆ. Distance between the charges is 6 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And you know force between the spheres will also be same. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ tan theta equals force by weight ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. tan theta equals F by W. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಪರೇಷನ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Then tan theta is opposite by adjacent. If this is 5 centimeter, this is 4 centimeter, this adjacent will be 4 centimeter. Idu 3, idu 5, idu 4 irutte. So applying tan theta is 3 by 4 anta bariyudu. Opposite by adjacent 3 by 4. Force jagdale 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Weight andre m into g. Now you do the substitution ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 by 4 is equal to 9 into 10 to the power of 9 q1 q2, 2 into 10 to the power of minus 6, 2 into 10 to the power of minus 6. Mass ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. g is 10 divided by r square ಇದೆಯಲ್ಲ, r is 6 centimeter ಇದೆ, 6 into 10 to the power of minus 2 whole square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 4 by 3 kg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. and you do the simplification. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they make an angle theta with the vertical, so we can use the formula tan theta equals F by W. tan theta ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 by 4 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4 by 3 kg ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is answer. An electric dipole is placed at the origin, is directed along x-axis, positive x-axis. At a point P far away from the dipole, electric field is parallel to y-axis. OP makes an angle theta with x-axis. OP makes an angle theta with x-axis. Then relation for expression for theta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆರಿಜಿನ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಒ ಪಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಒ ಪಿ. ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, E1 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಪಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು E2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. E1 ಅಂಡ್ E2 ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಫೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, tan phi is equal to half tan theta ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. tan phi is equal to half tan theta. ಈಗ ನಾವು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಫೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್, ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಫೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದು 90 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 90 will be equal to 180, or 5 plus theta is equal to 90 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, or 5 is equal to 90 minus theta ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 5 is equal to 90 minus theta ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, you can substitute here. tan phi is equal to half tan theta. 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 minus theta ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You know tan of 90 minus theta is cot theta is equal to half by tan theta. Next cot theta ನಾವು 1 by tan theta ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. So 1 by tan theta is equal to 1 by 2 tan theta. Cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square theta equals 2. Therefore tan theta equals root 2 is the answer. So ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan phi is equal to half tan theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get a relation phi as equal to 90 minus theta. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. So final answer is tan theta equals root 2. So option is answer 2. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು CET ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೂ, ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸು
ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.